వెల్కమ్ టు టీవీ త్రిబుల్9 న్యూస్. సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎంఆర్ఐ మిషన్ లేదు. సూపరింటెండెంట్ హాస్పిటల్లో హెల్ప్ అడిగితే మీ హెల్త్ మినిస్టర్ చూసుకుంటాడు. అది సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సూపరింటెండెంట్ మీడియా మిత్రులు అడిగినందుకు పోలీస్ కేసు పెడతానని చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లేదు అని ప్రజలు అవస్థపడుతున్నారని మా వీడియో మిత్రుడు స్టాఫ్ రిపోర్టర్ మహమ్మద్ చాంద్ పాషా यहाँ पे स्टेंट में जाओ बोल के बोले नहीं, वहाँ नहीं देते बोले ना, फिर वहाँ हर एक को इंजेक्शन वहाँ देते ना, यहाँ का क्यों भेज रहे? होना बोल के तकलीफ दे रहे पेशेंट को। जाओ बोल के 4 जगह फिर मेरे को, मेरी तबीयत खराब है। हाँ गिर जाता था मैं। हाँ गिर जाता था, मेरी तबीयत खराब है। बहुत तकलीफ दे रही नहीं, वो तकलीफ देंगे पसीने हो गए थे वो फिरते हाँ हाँ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది సార్? మీరు ఈ హాస్పిటల్కు సూపరింటెండెంట్ గారు మంచోళ్ళే, మరి గిసుంటి ఇంపార్టెంట్ మనకు ఉండాలి. ఎందుకంటే మొత్తం బాడీ స్కానింగ్ చేయాలంటే ఇబ్బంది కూడా జరుగుతుంది కదా సార్. ఓ पेशेंट को बुलाओ, सुपरिटेंडेंट को बोलो सुपरिटेंडेंट बोलो सामने गुंडागिर्दी कर रहे हो, बुलाओ पेशेंट को बुलाओ. మిషన్ कितने दिन में आ रहा సార్? ఎన్ని రోజులు వస్తుంది సార్? ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ లేదా సార్? ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇంత ముందు కూడా నేను ఆల్రెడీగా నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కూడా చెప్తున్నాను ఈ మాట. అయ్యే దామోదర్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారా ఎప్పుడు ఇస్తారు? पेशेंट को बुला जी. हाँ बोलो जी, बोलो क्या बात बोलो. सुपरिटेंडेंट साहब को बोलो. మీరు డాక్టరా ఇడా? మరి వాళ్ళ పేషెంట్కి ఎందుకు బెదిరిస్తున్నారు మీరు? మరి రేపు చూస్తారు, రేపు రమ్మని చెప్తున్నారు మీరు. మీరు ఎవరు అనేందుకు ఎవరు మీరు? ఈ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంటా? మీరు డాక్టరా? మీరు ఎవరు అసలు? మీ పేరేంది? మీరు ఆయనకు పేషెంట్కి ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు? పేషెంట్కి ఎందుకు చెప్తున్నారు? 100-200 ఇస్తే మీరు ఇప్పుడు చూస్తారా? మీరు ఎట్లా చెప్పారు ఆమెకు? बोले नहीं बोले क्या बोल के बोले उन्होंने? क्या बोल के बोलो. अभी लेडीज तुमको क्या बोले वो सुपरिटेंडेंट साहब को बोलो, उनको सबूत होना. मैं बात करता हूं, मेरे को मालूम है, मैं देखता हूं. क्या देख रहे साहब? अब वो स्कैनिंग करने के बाद टेस्टिंग करके 10 दिन के बाद भी गोलियां नहीं दे रहे. मेरे कने रिपोर्ट है, इसका क्या जवाब देते साहब? నేను ఇప్పుడు పేషెంట్ అయ్యి నా దగ్గర రిపోర్ట్ ఉన్నాయి సార్. ఇంతవరకు వాళ్ళకు మందులు రాసి ఇవ్వలేదు. మీకు చూపించాను సార్ ఆల్రెడీగా, నేను చూపించాను మీకు చూపించాను కూడా. जी बोलिए. दवाखाने कोई मेरे को मोशन लगे, बुखार जी, शुगर जी, बीपी शुगर जी. डॉक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहे. हाँ तो रिक्वेस्ट नहीं दे रहे डॉक्टर. हाँ जी, वहाँ को जाओ यहाँ को जाओ बोल के, वो नंबर को जाओ, वो वार्ड को जाओ बोल के बोल रहे. फिर आ रहे 3 वार्ड फिरा मैं जी. तो आप एमरजेंसी वार्ड पे जाओ, देते ही निशान तुम्हारे को. मैं बोला मोशन निकल गए तो कैसा मैडम? हाँ अब मोशन निकल गए सरकार वहाँ मेरे को जी. हाँ मोशन निकल गए तो कैसा हुआ? तो हम क्या करना? हाँ हम क्या करना बोल रहे. हाँ 2 दिन से फिर रहा हूँ, 2 दिन से मोशन लगे मेरे को. हाँ 2 दिन से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर रहे. डॉक्टर आपको दिलचस्पी नहीं ले रहे. क्या वजह से नहीं ले रहे? आप डॉक्टरों को पूछ सकते हैं ना. पूछ सकते तो ना हमको हमारा करने का कर रहे. हाँ इससे ज़्यादा नहीं होता हमारे से बोल के बोल रहे. नहीं होता, जो बनना जो करना है कर लो. कर लो. हाँ ये कौन बोले आपको ये बात? वहाँ पे डॉक्टर साहब बोले. डॉक्टर खुद बोले. ये जेंट्स है लेडीज है? डॉक्टर नाम क्या है डॉक्टर का? और लेडीज भी है. हाँ डॉक्टर का नाम इसको क्या है मालूम. आप जिक्र के बोले थे ना कोसी मशीन नहीं है बोल के बोले. आप इधर सामने आओ. आप बोलिए, आप ये भी बोलो. आप आओ इधर सामने आओ. आप बोलो जी. अच्छा मेरे को टिकमिट होना आप. हाँ मेरे को जी, मेरे को टिकमिट करे सर का आप. हाँ करिए. आप 2 दिन से फिर रहे. हाँ 2 दिन से. बताइए उस पर डेट रहता मेरे को. अरे डेट रहता मेरे को बताओ. देखो डेट देखो उस पर. हाँ आप 2 दिन से फिर रहे. आपको काफ़ी तकलीफ. हाँ एक मिनट है ना. ये देखो पेशेंट यहाँ 2 दिन से फिर रहा. ये डेट है देखो, ये ओपी की चिट्ठी है. ये देखो हेल्थ मिनिस्टर दामोदर साहब, ये आपके दवाखाने में ऐसे काम हो रहे. सुपरिटेंडेंट सभी लोगों को सपोर्ट करे. पहले सुपरिटेंडेंट को यहाँ से फ़ौरन यहाँ से तबादला कर दो और उनको पर एक्शन लेके उन पर पुलिस केस करना बोल के. हाँ यहाँ पे पेशेंट डिमांड कर रहे. और कुछ बोलिए आप.
और बोले तो ऐसा डॉक्टर ऐसा नहीं करना जी हाँ, पेशेंट को अच्छा देखना, अच्छी बात करना हाँ। जी ये OTP आधार कार्ड सब बताए तक पेशेंट को क्या नहीं हो सकता हाँ हाँ। इमरजेंसी पेशेंट मर भी सकता है, मर भी सकता ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन होता? डॉक्टर होता है, सुपरटेंडेंट होता है, हेल्थ मिनिस्टर दामोदर होता है। हमारा लाइन की लाइन है हाँ, लाइन की लाइन है। वो आधार कार्ड बताओ, OTP नंबर बोलो, बोले तो पब्लिक में कैसा बोलेंगे? उतनी पब्लिक में जी हाँ हाँ जी 100 पब्लिक ठहरी है, 50 पब्लिक ठहरी है, लाइन की लाइन है वहाँ पे जी। हाँ, पेशेंट को पैखाना बाथरूम निकल जाता जी। हाँ, बुखार से है तब जी हाँ पेशेंट ठहर जी। सकता नहीं डर सकते, वो देखना भी चाहिए। ये बताओ। तो डॉक्टर ना थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं बहुत। बिल चिट्ठी लिखा अगर जाता, कोई आधार पेशेंट भी आ गया कोई किसी को, तो भी उसको क्या लावारिस बोल के भी बोल दे रहे हाँ। डॉक्टर। अभी अभी एक पेशेंट से मैं मिला हूँ, लावारिस ही बोल के डालना चाह रहे, और वो फैमिली का आदमी है। लावारिस बोल के क्यों डालते हैं? मतलब लावारिस बोल के डॉक्टर उसको बेहोश इंजेक्शन दे के उसके किडनियाँ भी निकाल के बेच सकते। क्यों? वो तो डॉक्टर कौन सी इंजेक्शन देते नहीं मालूम है ना, किडनी भी निकाल के बेच रहे डॉक्टर। इतने लुच्चे लफंगे हो गए बोलो आप। क्यों? वो तो आवाम तनख्वाह देती है हर डॉक्टरों को, हर गवर्नमेंट होदेदारों को आवाम जनता तनख्वाह देती है। ये लोग जनता को सेवा नहीं कर रहे, डॉक्टर का फायदा उठा रहे ये लोग। बोलिए बोलिए। फ्री देख रहे क्या? तनख्वाह नहीं ले रहे लोग हाँ जी हाँ। डॉक्टर पेशेंट से कैसी बात करना हाँ, स्पीड देना पेशेंट को, बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ। पेशेंट के साथ बदतमीजी कर रहे, ढागा डाल रहे। हो सका तो क्या करते, तो ट्रांसपोर्ट करते होंगे, इससे ज्यादा क्या करते बोल के बोल रहे हो लोग। ये धमकी दे रहे, हाँ, धमकी कौन दे रहे धमकी? है हाँ जैसे लेडीज डॉक्टर। हाँ डॉक्टर गलत तरीका है डॉक्टरों का। चिट्ठी लिखाने वाले भी बोल रहे हैं, चिट्ठी लिखने वाले OP में भी बोल रहे आपको। OTP में बोल रहे, ऐसा बोल जी रहे हाँ हाँ जी। क्या आप करते तुम बोलो? हो सका तो ट्रांसपोर्ट करते, इससे ज्यादा क्या करते बोल रहे हो लोग हाँ, जेल को जाते डॉक्टर नहीं मालूम है ये। हाँ। ऐसा बोलने का तरीका है पेशेंट से। पेशेंट कहीं को आता है दवाखाने को हाँ हाँ, टिकमिट कराने आता ना, तकलीफ है तो आता ना, जी हाँ तकलीफ है तो पेशेंट आता। कई जी। जगह से आता पेशेंट, चुप आता क्या? जी बोला ऐसा कर रहे। जी। आपका नाम क्या है? मेरा रफ़ी, अब्दुल रफ़ी। कहाँ रहते आप? मैं नासागुड्डे में है तो संगारेड्डी में। संगारेड्डी मेरा गाँव ये। हाँ, ये दवाखाना कहाँ है? दवाखाना संगारेड्डी में है। जी हाँ, ये मेन दवाखाना है ना, बड़ा है ना ये? बड़ा दवाखाना संगारेड्डी का जी। गवर्नमेंट दवाखाने में ऐसी हरकतें हो रहे। ऐसी हरकतें हो रहे जी हाँ। हाँ। आप आखिरी में कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरे हुए डॉक्टर का कुछ ये करना, वो लोगों को परमिशन, ये पेशेंट के साथ सही तरह से बर्तावाना, पेशेंट को सही तरह से दवाएं देना, और जो गलती कर रहे डॉक्टर उन पे एक्शन लेके पुलिस केस करके उनको सस्पेंड करना। उससे भी सस्पेंड भी करना हम लोगों को जी हाँ। इससे ज़्यादा ढागादार है क्या करे तो हम ट्रांसपोर्ट के चले जाते जी, ऐसा बोल रहे पेशेंट के साथ। ये सब सुपरटेंडेंट को मालूम है। मतलब सुपरटेंडेंट सपोर्ट करने के वजह से डॉक्टर शेर बन रहे। अगर कोई पेशेंट आ गए तो लावारिस बोल के उसको क्या कर रहे कि नहीं मालूम, बेहोश करके उसकी किडनियाँ भी बेच रहे डॉक्टर। ऐसे भी हो रहे। इसका सवाल का जवाब हेल्थ मिनिस्टर दामोदर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जवाब देना पड़ेगा। నమస్కారం అండి, మా పేరు మొహమ్మద్ చాంద్ పాషా. నేను సంగారెడ్డి డిస్టిక్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ని. సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎంఆర్ఐ మిషన్ అవసరం ఉంది. ఎంఆర్ఐ మిషన్ గురించి నేను సూపరింటెండెంట్ తోటి కూడా మాట్లాడాను. సూపరింటెండెంట్ గారు ఏమంటున్నారంటే రేపు వస్తుంది, ఎల్లుండి వస్తుంది, వారం అయినాక వస్తుంది, ఒక నెల అయినాక వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మిషనే లేదు ఇక్కడ. మొత్తం బాడీ స్కానింగ్ చెయ్యాలంటే ఎలా చెయ్యాలి, దీనికి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఇస్తలేరు సూపరింటెండెంట్ గారు. సూపరింటెండెంట్ గారు ఏం ఆన్సర్ ఇస్తున్నారంటే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు చేస్తాము అని అంటున్నారు. మనకి ఇది మిషన్ ఇంపార్టెంట్ కదండి. ఇప్పుడు బాడీ మొత్తం స్కానింగ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? మిషన్ ఎందుకు తెప్పిస్తలేరు? దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. హెల్త్ మినిస్టర్ గారు దామోదర్ గారు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇది మిషన్ ఇంపార్టెంట్ కావాలని మీకు కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు మొత్తం బాడీ స్కానింగ్ ఎలా చేయాలి చెప్పండి మీరు. ఒక మీడియా మిత్రుడు అడిగితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సంగారెడ్డి సూపరింటెండెంట్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ వీడియోలు తీసుకుంటే
పోలీస్ కేసు చేస్తానని బెదిరించారండి. ఇది తప్పా కాదా? వీడియోలు తీసుకోవద్దు అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు తప్పులు చేస్తున్నారు, సూపరింటెండెంట్ గారు డాక్టర్లకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కనుకనే. ఒకవేళ డాక్టర్లు కరెక్ట్ పనులు చేస్తూ ఉంటే ఒక మీడియా మిత్రుడు వస్తే ఎందుకు బెదిరించారు? దీనికి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. మేము మైకు పెట్టాము, లోగో తీసేసి పారేసిండు సూపరింటెండెంట్ గారు. దీనికి ఏం ఆన్సర్ ఇస్తారు సూపరింటెండెంట్ గారు? చెప్పండి, దీనికి సమాధానం ఇవ్వండి. మీడియా వాళ్ళ మీద రౌడీజం చేస్తారా? మీడియా అంటే మీ బానుసులు అనుకున్నారా? మీ జీతాలు అనుకున్నారా? మా మీడియాతోటే మీరు పైకి వస్తున్నారు, మా మీడియాతోటే మీరు మంచి పేరు సంపాదించుకుంటున్నారు. మరి మీడియా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేశారు? మేము వీడియో తీసుకుంటూ ఉంటే మా మైక్ తీసేసి ఎట్లా పారేసిండు సూపరింటెండెంట్ గారు? దీనికి సమాధానం ఇవ్వాలి. అంటే మేము అడగద్దా? తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే మేము అడగద్దా? డౌట్ వచ్చి మేము అడిగితే మీరెవ్వాలని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనకు ఈ మిషన్ లేనిది మొత్తం స్కానింగ్ ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి, దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. మొత్తం బాడీ స్కానింగ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు పేషెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఈ సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరండి, సిస్టర్ నుంచి అటెండర్ నుంచి అందరూ తప్పులు చేస్తున్నారు. మరి మీడియా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా, దీనికి ఆన్సర్ ఎందుకు ఇస్తలేరు? మీడియా వాళ్ళు వీడియోలు తీసుకుంటే ఎందుకు తీసుకొని ఇస్తలేరు? అంటే వీళ్ళు తప్పులు చేసినట్టే కదా. ఇప్పుడు పేషెంట్లు వచ్చారు, ఓపీ చిట్టి రాసుకున్నారు, చూపించుకున్నారు, స్కానింగ్ తీసుకున్నారు, ఎక్స్రే తీసుకున్నారు, నెత్తురు పరీక్ష తీసుకున్నారు. దానికి రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇస్తలేరు? సరిగా ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు, ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తలేరు. రిపోర్ట్ ఇచ్చినాక కూడా ఆ మందులు ఇస్తలేరు. వారమైనా కూడా మందులు ఇస్తలేరు. రేపురా ఎల్లుండి అంటున్నారు. అంటే వీళ్ళు మందులు అమ్ముకుంటున్నారా? ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మందులు ఏమైపోతున్నాయి? ఎందుకు పేషెంట్లకు ఇస్తలేరు? మందులు అమ్ముకుంటున్నారా? మాకు డౌట్ వచ్చి అడుగుతున్నాం కదా. మరి దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదా సూపరింటెండెంట్ గారు. మేము ఇది సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేస్తున్నాము, హెల్త్ మినిస్టర్ దామోదర్ గారికి తెలియజేస్తున్నాము. సూపరింటెండెంట్ గారు ఇలా చేస్తున్నారు, ఇక్కడ బాగా తప్పులు జరుగుతున్నాయి. ఆల్రెడీగా వారమైనాక కూడా మందులు ఇస్తలేరు. రేపురా ఎల్లుండి రమ్మని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని పేషెంట్లు నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు మందులు రాశారు కానీ అది బయట నుంచి హాస్పిటల్లో మందులు ఇస్తలేరు. అవునండి, నేనే ఒక 8 సంవత్సరాల పాపని 12 సంవత్సరాల బాబుని తీసుకొచ్చాను. వాళ్ళకు ఆల్రెడీ స్కానింగ్ ఎక్స్రే తీపిచ్చాను. వాళ్ళకు మందులు ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు డాక్టర్ ఏం రోగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు, ఏమైంది వాళ్ళకు, దానికి రిపోర్ట్ సరిగ్గా ఇస్తలేరు వీళ్ళు. అవునండి, నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఒక మీడియా వాళ్ళు వచ్చి వీడియోలు తీసుకుంటే మీడియాది మైకు తీసి పారేశారు మన సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు. దీనికి ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇది బాగుండదని చెప్తున్నాను. పేషెంట్లకు బెదిరిస్తున్నారు. ఒక పేషెంట్ పానం ఖరాబ్ ఉంటే వస్తే అతనికి ఇమీడియట్గా చూడాలి కదా. అక్కడికి పోయి ఇక్కడికి పోయి అమ్ముతున్నారు. ఒక ఇంజక్షన్ ఇవ్వమంటే ఇస్తలేరు, అక్కడిక్కడ చెప్తున్నారు. అప్పటి వరకు ఒక పేషెంట్ చచ్చిపోతే దీని బాధ్యత ఎవరు ఉంటారు? గవర్నమెంటే బాధ్యత ఉంటుంది. అవునండి, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి. ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది? ప్రజలకు మంచి పనులు చేయాలి, పేషెంట్లకు మంచిగా చూడాలి, పేషెంట్లకు ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలి. కానీ ఏందండి ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏందండి, ప్రతి ఒక్కరు రౌడీజం చేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు దాదాగిరి చేస్తున్నారు. సూపరింటెండెంట్ అసలు పట్టించుకుంటలేడు. అసలు ఎక్కువ మాట్లాడితే పోలీస్ కేసు చేస్తాను, మా హెల్త్ మినిస్టర్ దామోదర్ చెప్పినట్టే చేస్తాం మేము, ఎవరేం చేసుకుంటారని ఇలా ఆన్సర్ ఇచ్చారు సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు. ఇది పద్ధతి కాదు. సూపరింటెండెంట్ గారు మీడియా వాళ్ళతో మాట్లాడే పద్ధతి నేర్చుకోవాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను సంగారెడ్డి జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్స్ మహమ్మద్ చాంద్ పాషా.